ويا أيها المؤمنون قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنے مقدس کلام کے اندر ان دنیا داروں کا ذکر کر رہا ہے جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، ہر بات میں دنیا، ہر بات میں دنیا، کوئی معاملہ ہو تو دنیا ہماری آگے رہے، ملنا تو دنیا اتنی ہی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ تو مل کر رہے گی، لیکن مانگ کر نقصان یہ ہوتا ہے کہ مل جاتی ہے دنیا جتنی اس کے نصیب میں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما، آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو پروردگار عالم فرماتا ہے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کیا، ان کو اس کا حصہ ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے کس نے کیا کیا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اس دن ضرور اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے سلسلے میں سوال کرے گا کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھیں وہ تم نے کہاں پر خرچ کی؟ کیا دنیا کو تم نے برائے دنیا حاصل کیا اور پھر اسی طرح سے خرچ کر دیا، یا پھر دنیا کو حاصل کیا اور برائے آخرت اس کو بنا دیا؟ وہ لوگ بہت کامیاب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو دنیا عطا فرماتا ہے اپنی اس حقیر دنیا سے عظیم آخرت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ذلیل ترین دنیا سے عظیم ترین اور عزت یاب آخرت اپنی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی نے پردے ڈال دیے ہیں، اس کے اوپر خوبصورت دوشالے اور چادریں اڑا دی ہیں، یہ دلہن کی طرح خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ دنیا مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بروز قیامت اس دنیا کا اصلی چہرہ تمہیں دکھائے گا تو پھر کہو گے کہ افسوس ہم کس چڑیل کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ اس دن اس کے کھچڑی بال ہوں گے، بدصورت برے دانت ہوں گے، عجیب شکل و صورت کی ہوگی، ایسی ہوگی جب یہ دنیا سامنے آئے گی اور گزرے گی، اس کو شکل دے کر اللہ تبارک و تعالی جب دکھائے گا تو کہو گے کہ ارے اس سے تو منہ لگانے کا بھی نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا جو صاحب نظر ہوتے ہیں، اہل نظر ہوتے ہیں، وہ جب دنیا کو اپنی بصیرت سے دیکھتے ہیں تو ان کو دنیا ایسی ہی نظر آتی ہے، وہ اس سے اس طرح سے ہی بچتے ہیں جیسے کوئی چڑیل سے بچتا ہے۔ کوئی بدصورت اور بدنما عورت اور اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ الجھے ہوئے بال، بکھرے ہوئے بال، کھچڑی بال اور بدصورت اس کی شکل ہو، دیکھ کر دل گھبرا جائے، ایسی چیز کو دیکھ کر جس طرح سے کوئی رخ پھیر لیتا ہے، اس طرح سے یہ اللہ والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی آنکھیں دی ہیں یہ رخ پھیر لیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، سچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو پھر اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنی دنیا کو آخرت بنا لیتے ہیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ تم لوگ اپنا مال کسے سمجھتے ہو؟
सादा सा जवाब उन्होंने दे दिया कि जो हमारी जेब में होता है और जो हमारे घर में होता है या रसूलुल्लाह उसको हम अपना माल समझते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, माल तो बस बंदे का 3 तरह से ही होता है, चौथा तरीका कोई और नहीं है कि 3 तरह के अलावा भी उसका कोई माल हो सके। एक ये कि जो उसने अपने मुंह से खा लिया, जो अपने पेट पर उसने खा लिया, समझो कि वो उसका माल है, उसको हासिल हो गया। एक उसने जो अपने तन पर पहन लिया, वो उसका माल है, उसने इस्तेमाल कर लिया, उसको हासिल हो गया। और एक माल वो है कि जो दुनिया से जाने से पहले अपने हाथों से वो आखिरत के लिए भेज चुका। दुनिया से जाने से पहले अगर आपने, मैंने अपने हाथ से, अपने अकाउंट में, अपने सिग्नेचर से, अपने दस्तखत से अगर भेजा है तो ये पक्की बात है। और उसके बाद अगर औलाद करे तो ये तो गनीमत की बात है, कोई अजीज और रिश्तेदार करे तो ये तो एहसान की बात है कि आज भी हमें वो याद कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, भलाई का इरादा रख रहे हैं। अल्लाह उसका बदला और उसका जवाब उनको अता फरमाएगा। लेकिन हमारा तो वो हुआ जो हमने अपने हाथों से खुद भेजा है। अब ये सोचने की बात है कि 3 तरह से हमारे माल हैं, लेकिन इन तीनों की उम्रें कितनी हैं? उम्रों में क्या फर्क है? जो खा लिया उसकी उम्र कितनी होती है? हजम पूरा इस वक्त होता भी नहीं है, हो भी जाए तो जो ताकत मिलती है उस ताकत का आप किसी डॉक्टर साहब से अंदाजा कर लेना कि इस खाए हुए माल से हमारे जिस्म को कितना फायदा पहुंचा। वो फायदा जितना भी पहुंचा आपकी उम्र पे जाके वो खत्म हो जाता है। जिस्म जब तक सलामत है, खाए पिए का फायदा आपको मिला। तन पर जो कपड़े पहने, आप जब तक जिंदा रहे पहनते रहे, उसका इस्तेमाल रहा, वो फायदा आपको पहुंचाते रहे। उसके बाद इन कपड़ों से भी ये घर वाले इतनी नफरत करने लगते हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, कभी कभी तो ये सोचा जाता है कि ये अब्बा के कपड़े हैं, ये दादा के पहने हुए कपड़े हैं और वो मुर्दा हो चुके हैं, अब या तो इनको फेंक दो या किसी गरीब को दे दो। उसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। बहुत कम लोग होते हैं, खुश नसीब होते हैं, जो अपने बुजुर्गों के पहने हुए कपड़े तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे वालिद के पहने हुए कपड़े हैं, हमें बरकत हासिल होगी, हमारे बड़े के पहने हुए कपड़े हैं, हमें बरकत हासिल होगी। ये सोच वाले लोग कम होते हैं। लेकिन आम तरीके से ये होता है, बढ़ा दो आगे। और फिर चौथा तरीका आपके पास कौन सा रह गया? जिस वक्त आंख बंद होती है, सांस निकल जाती है, शरीयत मुताहरा खुद ऐलान कर देती है कि अब माल जो है ये आपका नहीं, माल वारिसों का है। 1/3 से कम पर अगर किसी गैर के लिए वसीयत की थी तो अमल किया जाएगा। कर्जा था तो वो अगर देने वाली थी तो कर्जा दिया जाएगा, महर वगैरह दिया जाएगा, वरना आपके उस माल में आपका कोई दखल नहीं है। आपका वो माल आंख मिटते ही दोस्तों का हो गया, वारिसों का हो गया। आपका माल रहा कब है? करोड़ों अरबों रुपए की जिसकी तैयारी करता है आदमी कि कल मेरे लिए क्या होगा, आने वाले कल की तैयारी करता है, हर उस कल की तैयारी करता है जिसके बाद कल है, उस कल की तैयारी नहीं करता है जिस कल के बाद कोई कल ही नहीं। उस आखिरत वाले कल की तैयारी जिसको कुरान और हदीस में जा बजा आज भी अभी कल से ताबीर किया जाता है। कल की तैयारी करो, कल की तैयारी करो, कल की तैयारी करो। वो आने वाला कल हफ्ता और इतवार नहीं, बल्कि क़यामत वाला दिन है, उस कल की तैयारी के लिए बोला जाता है। और उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। जो तैयारी होती है इस दुनियावी नापायदार और फानी कल की तैयारी होती है, और जिसमें हम नुकसान उठा जाते हैं। बेहतर है खाने पर भी ध्यान दिया जाए, पहनने पर भी ध्यान दिया जाए, औलाद के लिए भी कुछ छोड़ा जाए, लेकिन उस कल की तैयारी भी की जाए जिसके बाद कोई कल नहीं। उसके लिए भी कुछ सोचा जाए, उसके लिए भी कुछ फिक्र की जाए। हमारा माल सिर्फ 3 ही तरह से होता है। इन 3 तरह में से 2 का तो मैंने बता दिया। ये तीसरी वाली किस्म जो है, इसकी उम्र इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसका फायदा, इसका सवाब हमेशा आपको मिलता रहेगा। जब वहां पर आज खर्च करने वाले क़यामत में अपने सवाब के ढेर देखेंगे तो रश करेंगे कि दुनिया नापायदार में जो हमने अपने माल को खर्च किया था, आज अल्लाह तबारक व तआला ने इतने ढेर के ढेर हमें सवाब अता फरमाए। और फिर उस सवाब का जो बदला होगा, जन्नत होगी, अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी होगी, वो ऐसी होगी जिसको कभी कोई ज़वाल नहीं होगा। रब्बे करीम मुझे भी, आपको भी इसको सोचने और फिक्र करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।